नमस्कार दोस्तों। महर्षि वेदव्यासଙ୍କ द्वारा रचित महाभारत अधर्म एवं धर्म मध्य होइथिबा संघर्ष रे अनेक कूलर दीप लिभि जाइथिला एवं अनेक संसार उजुड़ी जाइथिला। गोटिए पक्षरे कौरवंकर 100 पुत्रक सह अनेक महारथी माने मिसी अधर्म करि चलिथिले। अन्य पक्षरे पंचपांडव भगवान श्रीकृष्णक निर्देश रे निज अधिकार निमंते धर्म सहकार अधर्मर सामना करी रणभूमि रे छिड़ा होइथिले। महाभारतर यह भीषण युद्ध 18 दिन धरी लगातार चलीथिला एवं यही 18 दिन मध्य प्रतिदिन कौनसी वीरर मृत्यु होउथिला एवं कौनसी योद्धार विजय। आसंतु जानिबा दीर्घ 18 दिन धरी होइथिबा यह भीषण युद्ध केउं दिन कौन कौन घटिथिला। संपूर्ण गाथाटी को जानिया पई भिडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत देखंतु। जदि चैनल को नुआ आसीछन्ते किंबा एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले एबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन टी को दबाई दियंतु। कहुए कि महर्षि वेदव्यास महाभारत युद्ध हेबा पूर्व निजर ध्यान बल युद्धर समस्त फलाफल को जानी नहीं एवं युद्ध हेबा पूर्व युद्धर परिणाम भगवान गणेश द्वारा रचित करथिले। महर्षि वेदव्यास अनुसार महाभारतर यह भीषण युद्ध मार्गशीर शुक्ल 14 आरंभ होई लगातार 18 दिन पर्यंत चलीथिला। युद्धर प्रथम दिन रे कौरव माने पांडव मानक उपरे भारी पड़िथिले। विरास नरसिंह पुत्र उत्तर एवं श्वेत को पितामह भीष्म एवं शैल मिसी बध करथिले। पितामह भीष्म पांडवकर अनेक सेना को मृत्युर निदरे सुआई देइथिले। युद्धर प्रथम दिन रे पांडवक सेनार अनेक परिमाण रे क्षति होइथिला। यदि प्रथम दिन को तुलन करा जाय ताल एही दिन कौरव मानकर उत्साहर दिन थिला एवं पांडव मानकर निराशर दिन थिला। युद्धर द्वितीय दिन रे पांडव माने तांको युद्ध रणनीति रे परिवर्तन करिथिले। युद्धरे द्रोणाचार्य दृष्टद्युम्न को अनेक थर पराजित करथिले। पितामह भीष्म अर्जुन एवं श्रीकृष्ण को अनेक क्षति पहुंचाइथिले। युद्धर द्वितीय दिन रे भीम हजार कलिंग एवं निषाद को बध करथिले। युद्धर तृतीय दिन रणभूमि रे भयंकर रक्तपात होइथिला। भीम तांकर मायावी पुत्र घटोत्कचଙ୍କ सह मिसी दुर्योधनଙ୍କର सेना मानकु लहुलुहाण कर देइथिले एवं रणक्षेत्ररु बिटडिट करथिले। एहा देखि पितामह भीष्म रणक्षेत्रर आग संभाळिथिले एवं भीषण संहार रचना करथिले, जहा फल कि श्रीकृष्ण अर्जुन को पितामह भीष्म को बद्ध करिया पई कहिथिले। मात्र अर्जुन सेपरि करि नथिले, जहा फल कि श्रीकृष्ण को अत्यंत क्रोध आसीथिला। एहा देखि अर्जुन श्रीकृष्ण को शांत करथिले एवं पुनः उत्साहर सहित युद्ध करथिले एवं कौरवंकर अनेक सेना को मृत्युर निदरे सुआई देइथिले। युद्धर चतुर्थ दिन रे पांडवक पक्षरु अर्जुन कौरव मानक उपर को भयंकर आक्रमण करथिले एवं भीम कौरव मानकर अनेक सेना मानकु मारी देइथिले। एथिरे दुर्योधन अत्यंत चिंतित होइथिले एवं निजर गजसेना को भीम को मारिबा पई पठाइथिले, किंतु घटोत्कच सह मिसी भीम समस्त सेनांकर सर्वनाश करि देइथिले एवं अपर पक्षरे पितामह भीष्मकर अर्जुनक सह भयंकर युद्ध होइथिला। युद्धर पंचम दिन रे कौरव पक्षरु पितामह भीष्म पांडवक सेना मानकु मर्माहत कर देइथिले। सेतेबेले पितामह को रोकिया पई पांडवक पक्षरु अर्जुन एवं भीम को युद्धर आग संभाळिबाकु पड़िथिला। युद्धर षष्ठ दिन रे कौरव एवं पांडवक मध्य भयंकर युद्ध होइथिला। रणक्षेत्र दुई दलर सेना रक्त रे लाल होई जाइथिला एवं पांडव माने कौरव मानक उपरे भारी पड़िथिले, जहा फल कि दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो जाइथिले एवं पितामह भीष्म तांकु आश्वासना देई शांत करिथिले एवं सूर्यास्त पर युद्धर सप्तम दिन पई रणनीति आरंभ करिथिले। युद्धर सप्तम दिन रे अर्जुन कौरव सेनांकर निद उड़ाई देइथिले। अर्जुन को तीर वर्षारे कौरव सेना माने भयभीत होई दौड़ी पळाइथिले, किंतु जेते जेते समय बीती जाउथिला पितामह भीष्म पांडवक सेना उपरे भयंकर प्रहार करुथिले, किंतु सही समय सूर्यास्त हो जाइथिला एवं युद्ध नीति अनुसार युद्ध बंद करा जाइथिला। युद्धर अष्टम दिन रे पितामह भीष्म भयंकर युद्ध करिथिले। तांको तीर वर्षारे पांडवंकर सेना आगकु बढ़ी पारि नथिला,
କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଭୀମ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର 8 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବଧ କରିଦେଇଥିଲେ। ରାକ୍ଷସ ଅମ୍ବଲୁଷ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ପୁତ୍ର ଇରାବାନଙ୍କର ବଧ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘଟୋତ୍କଚ ତାଙ୍କ ମାୟାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଭଗଦତ୍ତ ଘଟୋତ୍କଚ, ଭୀମ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏବଂ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ସେନାଙ୍କୁ ପଛକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧର ଅଷ୍ଟମ ଦିନଟି କୌରବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶର ଦିନ ଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧର ନବମ ଦିନ। ଯୁଦ୍ଧର ନବମ ଦିନରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଙ୍ଗରାଜ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଅରାଜି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆଜି ଯୁଦ୍ଧରେ ହୁଏତ ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶସ୍ତ୍ର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେବି, ନଚେତ୍ କୌଣସି ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ବଧ କରିଦେବି। ନବମ ଦିନରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଭୀଷ୍ମକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଶସ୍ତ୍ର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିଦିନ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସେନାଙ୍କର ଅନେକ କ୍ଷତି କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧର ଦଶମ ଦିନ। ଏହି ଦିନ କୌରବଙ୍କର ନିରାଶର ଦିନ ଥିଲା। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଉପାୟ ପଚାରିଥିଲେ। ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଉପାୟ ଜାଣିବା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀକୁ ଦେଖି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଶସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀକୁ ଆଗରେ ରଖି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଉପରକୁ ତୀର ବର୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସରସଜ୍ଜା ହୋଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧର ଏକାଦଶ ଦିନ। ଯୁଦ୍ଧର ଏକାଦଶ ଦିନ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସରସଜ୍ଜା ପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଅଙ୍ଗରାଜ କର୍ଣ୍ଣ ରଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସେନାର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେନାପତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମାମାଶ୍ରୀ ଶଙ୍କୁନିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଯଦି କୌଣସି ଉପାୟରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ମାମାଶ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଅର୍ଜୁନ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗରାଜ କର୍ଣ୍ଣ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସେନାର ଅନେକ କ୍ଷତି କରିଦେଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧର ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନ। ଯୁଦ୍ଧର ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶଙ୍କୁନି ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରଣନୀତି ରଚନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ପହଞ୍ଚି କୌରବମାନେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବାରୁ ରୋକି ଦେଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧର ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିନ। ଯୁଦ୍ଧର ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜା ଭଗଦତ୍ତଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ରାଜା ଭଗଦତ୍ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଉପରକୁ ବୈଷ୍ଣବାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୈଷ୍ଣବାସ୍ତ୍ରକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇ ଅର୍ଜୁନକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗଦତ୍ତଙ୍କ ଆଖି ପଟି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଭଗଦତ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସୁଯୋଗରେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗଦତ୍ତଙ୍କର ବଧ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା କେବଳ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା, ମାତ୍ର ଫେରିବା ନୁହେଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୀମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସେନାମାନଙ୍କୁ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ସହ ପଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଜୟଦ୍ରଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋକି ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏକାକୀ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏକାକୀ ସମସ୍ତ କୌରବମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ବୀରଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ କି ଆସନ୍ତାକାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଜୟଦ୍ରଥକୁ ବଧ କରିବି, ନଚେତ୍ ଅଗ୍ନି ସ୍ନାନ କରିନେବି। ଯୁଦ୍ଧର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଦିନ। ଯୁଦ୍ଧର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଦିନ ଅର୍ଜୁନ ଭୟରେ କୌରବମାନେ ଜୟଦ୍ରଥଙ୍କୁ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେ ଅଗ୍ନି ସ୍ନାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକ ମାୟା ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ଅଗ୍ନି ସ୍ନାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ଧାର ହେବା ଦେଖି ଜୟଦ୍ରଥ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପୁନଃ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଜୟଦ୍ରଥଙ୍କର ବଧ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧର ପଞ୍ଚଦଶ ଦିନ। ଯୁଦ୍ଧର ପଞ୍ଚଦଶ ଦିନ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ପାଞ୍ଚାଳ ନରେଶ ଦ୍ରୌପଦଙ୍କର ବଧ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଦେଶରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ମୃତ୍ୟୁର ମିଥ୍ୟା ସମାଚାର ଶୁଣାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ଶସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧର ଷୋଡ଼ଶ ଦିନ। ଏହି ଦିନ ଅଙ୍ଗରାଜ କର୍ଣ୍ଣ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସେନାର ଭୟଙ୍କର ସଂହାର କରିଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣ ନକୁଳ ଏବଂ ସହଦେବଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ମାତା କୁନ୍ତୀକୁ ଦେଇଥିବା ବଚନ ହେତୁ ତାଙ୍କର ବଧ କରିନଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଭୀମ ଦୁଶାସନର ବଧ କରି ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧର ଶତାଦଶ ଦିନ। ଯୁଦ୍ଧର ଶତାଦଶ ଦିନ ଅଙ୍ଗରାଜ କର୍ଣ୍ଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏବଂ ଭୀମଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ମାତା କୁନ୍ତୀକୁ ଦେଇଥିବା ବଚନ ହେତୁ ତାଙ୍କର ବଧ କରିନଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଅଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅଙ୍ଗରାଜ କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକ ଛଳନା ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଅଙ୍ଗରାଜ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ରଥର ଚକ ଭୂମିରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଙ୍ଗରାଜ କର୍ଣ୍ଣ ନିଜ ରଥ ଚକ କାଢ଼ିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅର୍ଜୁନ ଅଙ୍ଗରାଜ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଦିନ।
ସମସ୍ତ ମହାରଥୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯୁଦ୍ଧର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଦିନ ଭୀମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଜୀବିତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ସହଦେବ ମାମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କୁନିକୁ ମଧ୍ୟ ବଧ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାକୀ ଥିବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏକ ନଦୀରେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନଦୀରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଭୀମଙ୍କ ସହ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଭୀମ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୀମଙ୍କ ଉପରକୁ କଠୋର ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଭୀମଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କର ଶରୀର ନିଜ ମାତାଙ୍କ ବରଦାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ସମୟ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକ ଛଳ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଛଳନା ଦ୍ୱାରା ଭୀମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ବଧ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ 18 ଦିନ ଧରି ହୋଇଥିବା ଏହି ମହାଭାରତର ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୌରବ ବଂଶ ନାଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା 18 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିଚିତମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।